अथवस्त्रकेशा कृष्णददाहो चदनान्यनाथा गोविन्ददाहो धर्मद्वेषी संसारकोपे पतितो जगादे मोहाद्यपूर्णे विषयाभिधाते करावलम्ब तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरद्यव्रते तु शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। आ बीजा श्लोकनी अंदर आ भागवतना अधिकारी बताव्या। अहींया चार वस्तुનું વર્ણન કર્યું। વિષયશ્ચ અધિકારી ચ સંબંધશ્ચ પ્રયોજનમ। આ ભાગવતનો વિષય શું છે? ધર્મની ધજા ચારો દિશામાં લહેરાવીને એ ભાગવતનો વિષય છે। આ ધર્મની ધજા લહેરાવી જોઈએ। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो अना अधिकारी कौन? तो निर्मत्सरानाम सताम। जेनी अंदर मत्सर भावना नहीं ने एना अधिकारी है। मत्सर भावना कोने कहेवाय? पर उत्कर्ष न सहनम स मत्सर। बीजानु सुख जोईने आपणाने पीड़ा थाय ने एने मत्सर भावना कहेवाय। आपणा 6 शत्रु आपणी जोड़े रहे छे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद अने मत्सर। मच्छर होय ने मच्छर, ए मच्छर मनुष्य ने बहार थी कर दे अने मत्सर ए मनुष्य ने अंदर थी कर दे। कोईनी अंदर मत्सर भावना होय। मां पार्वती कहे कि तमे अमर कथानु पान कर्યું होय तो ए अमर कथानु पान अमने पण करावो। अमारे पण ए अमर कथानु पान करवू छे। मां ए अमर कथानु पान हूँ तमने करावीश, पण तमे अहींया ज्यां बैठा छे ने एनी बहार जईने जोई आवो के कोई आ अमर कथा सांभળી तो नहीं रह्યું ने। मां अरे तेरे केस बड़े घराले। अरे भगवान ना केस केवा छे? बादल जो कारे कारे। जेवा काड़ा बादल होय ने एवा भगवान ना केस छे। अरे तेरे नैन बड़े कजरारे। अरे तमारा नेत्रना नैन केवा छे? मटके जो कारे कारे। अरे तमारा नैन पण प्रभु केवा छे? काड़ा छे। अहींयाथी अमारा व्रजमां जता रहो। वृंदावन बिहारी लाल बिराजमान छे। वृंदावन बिहारी लालना दर्शन करो ने। वृंदावननी यात्रा आटलामांथी केटला जणे करी छे? वृंदावननी यात्रा करो ने, वृंदावन बिहारी लालने मळो। 4 क्रम बताव्या। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अहींया भगवान ने प्राप्त करवाना 4 रस्ता बताव्या। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। भगवान जे सात्वत कुल में उत्पन्न थया ए भगवान ने सौथी पहला नमस्कार कर्या छे। अने अहींया 4 भक्ति बतावी छे। श्रोतव्य पहली भक्ति श्रवण भक्ति छे। ज्यां भक्ति करवा आपणे बैठा छे पहला नंबर में भगवान ना गुणों ने सांभळवाना। बीजा नंबर में भगवान ना गुणों कीर्तन करवानुं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। तीजा नंबर में भगवान नु ध्यान करवानुं। अने चौथा नंबर नो क्रम आवे के पूजा करवानी। के राम राम आ तो बधा ऊंधू शीखी रह्या छे। चालो बधा तो आवा छे पण अमारा यजमान तो ज्ञाता छे। यजमान ने बोलाव्या। यजमान महाभारत की कथा सांभળી के नहीं? हाँ महाराज सांभળી ने। तो एनी अंदरथी शुं शीख्या? त्यारे कहे छे के दुर्योधन पासे आटली बधी संपत्ति छे अने अहींया पांडवोने एवुं कीधुं के 5 गाम आपो खाली। पण दुर्योधन कहे छे के 5 गाम तो छोड़ो, हूँ तो टाकनी बराबर पण जमीन तमने आपवानो नथी।
તો એની અંદરથી હું એ શીખ્યો મહારાજ કે મારી પાસે પણ અગાધ સંપત્તિ છે, પણ મેં પણ નિશ્ચિત કર્યો કે તમને દક્ષિણા આપવાની નથી. એની અંદરથી તમને કોઈ દક્ષિણાની એની અંદરથી પ્રાપ્તિ થાય નહીં. તો આ કથાની અંદર બધાને જે શીખવું હોય એ શીખીને જાય, બીજું બધું મૂકીને જાય. તો અહીંયા મહાભારત પવિત્ર ગ્રંથ છે, એને તો નિશ્ચિત રૂપથી ઘરની અંદર રાખવો જ જોઈએ. જો મહાભારત છે તો જ જય છે. એટલે મનમાં એ ગ્રંથિ રાખવી નહીં. આ મહાભારતની રચના એ વેદ વ્યાસજીએ કરી, 17 પુરાણોની રચના કરી છે. અહીંયા મહાભારતની રચના કરી, પણ અહીંયા વ્યાસજીનું મન ખિન્ન છે. क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार मेरा हरि बोल. स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह. त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बनं ददाने, कपुरनककुलाभृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवन्या. इति मतिरूपकल्पितां वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभुम्नि. અર્જુનને મોકલ્યો છે. અર્જુન આ દ્વારકાપુરીમાં 8 મહિના સુધી રોકાયો અને પાછો આવ્યો નથી. તે વખત યુધિષ્ઠિરજી મહારાજ અહીંયા ભીમને કહે છે કે કેટલાક દિવસ થઈ ગયા, આજે 8 મહિના થઈ ગયા, તો પણ અર્જુન પાછો આવ્યો નથી. તો અર્જુન પાછો નથી આવ્યો તો કયા કારણથી અર્જુન ત્યાં રોકાઈ ગયો છે? આ કૂતરું મારી સામે જોઈને રડી રહ્યો છે. મને એમ લાગે છે કે કંઈક અપશુકન થઈ રહ્યા છે. જ્યારે આ પ્રમાણે વિચાર કરી રહ્યા હતા એ જ સમયે અર્જુનનું આગમન થયું છે. અર્જુન આજે ઉદાસ છે. અર્જુનને યુધિષ્ઠિરજી પૂછવા લાગ્યા કે અર્જુન તો આટલો બધો ઉદાસ કેમ છે? કઈ થયું? તારા ઉદાસ આટલો બધો કેમ છે? તારી ઉદાસીનું જે કારણ હોય તું મને કે. અર્જુન કશું બોલી શકતો નથી. યુધિષ્ઠિરજી મહારાજ કહે છે કે તું એ કોઈ અપરાધ કર્યો છે? શું તું એ વૃદ્ધની પહેલા જમી લીધું? તું એ બાળકો પ્રત્યે અપરાધ કર્યો છે કે 8 મહિના સુધી તું અહીંયા દ્વારકા નગરીમાં રોકાયો તો કોઈ તારી સાથે કોઈ ખરાબ વ્યવહાર કર્યો હોય? 8 મહિના સુધી રોકાયો તો કોઈ ખરાબ વ્યવહાર કર્યો હોય? કોઈની ઘેર જઈએ તો બધા રોકાવું જોઈએ નહીં. આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પહેલા દાડ પરોણા, બીજે દાડ પઈ, અને જે ત્રીજો દિવસ રહે એની ઇજ્જત ગઈ. એટલે કોઈની ઘેર રહો તો બહુ રોકાવાનું નહીં. એક ખેડૂત હતા. એ ખેડૂતના 4 જમાઈ હતા. 4 જમાઈએ મનમાં વિચાર કર્યો કે બહુ સમય થઈ ગયો પણ સાસરીમાં રોકાવા ગયા નથી. ચાલો સાસરીમાં રોકાવા માટે જઈએ. જ્યારે સાસરીમાં રોકાવા માટે આવ્યા, 4 જમાઈ એક સાથે રોકાવા માટે આવ્યા છે. પહેલા દિવસ, બીજા દિવસ, ત્રીજા દિવસ ચકાચક ભોજન કરાવ્યું. હવે આ ખેડૂતની પત્ની ખેડૂતને કે આ જમાઈ 4 દિવસથી આવીને પડ્યા છે, હવે જવાનું નામ લેતા નથી. હવે તમે કઈ ઉપાય કરો, અમને મોકલવા વિશે વિચાર કરો. ખેડૂત કહે કે આ તો જમાઈ છે, જમાઈને એવું ના કહેવાય કે જતા રહો. જમાઈને એવું ના કહેવાય કે જતા રહો. એટલે એક કામ કરજે કે કાલે રોટલી બનાવે ને તો રોટલી ઉપર ઘી નહીં લગાવવાનું. રોટલી બનાવે તો ઘી ચોપડવાનું નહીં. તો ઘી ચોપડ્યા વગરની રોટલી ખાશે એટલે જતા રહેશે.
તો પહેલા દિવસ એ જ કર્યું. જમવા બેઠા, રોટલી બનાવી પણ ઘી ના લગાવ્યું. તો એમાં એક રવિ નામનો જમાઈ હતો. એ રવિ કહે છે કે મને એમ લાગે છે કે આજથી આપણી બેઇજ્જતી થવાનો પ્રારંભ થઈ ગયું. કારણ કે અત્યાર સુધી તો જ્યારે રોટલી પીરસે ને તો એની પર ઘી લગાવીને આવતું હતું, અને આજે તો રોટલી પર ઘી લાગેલું નહોતું. એટલે આપણી બેઇજ્જતી થવાનું પ્રારંભ થઈ ગયું. બીજા 3 જમાઈ કહે કે એવું કંઈ હોય નહીં, ઘરમાં ઘી નહીં હોય એટલે લગાવ્યું નથી. તો અમને તો બેઇજ્જતી લાગતી નથી. જો તને લાગતી હોય તો તું જતો રહે. તો અહીંયા હવીર વિના રવિર જાતા, ઘી નથી મળ્યું તો રવિ નામનો જમાઈ જતો રહ્યો. હવે ખેડૂતની પત્ની કે એક તો જતો રહ્યો, પણ આ બીજા 3 જવાનું નામ લેતા નથી. ત્યારે કહે કે કાલે ભોજન કરવા માટે બેસે ને તો આસન પાથરવાનું નહીં, નીચે જ બેસાડી દેવાના. એટલે નીચે બેસશે ને એટલે જતા રહેશે. બીજા દિવસ એવું જ કર્યું, આસન ના પાથર્યું. એક કેશવ નામનો જમાઈ હતો. કેશવ કહે કે કાલ તો ઘી નતું ચોપડ્યું અને આજે તો આસન પણ ના પાથર્યું. એનો અર્થ કે આપણી બેઇજ્જતી પ્રારંભ થઈ ગઈ. બીજા 2 જમાઈ કહે કે ધોવા નાખ્યા હશે આસન, એમાં મોટી વાત નથી. આસન કદાચ ધોવા નાખ્યા હોય તો આસન ના પાથરે, એમાં શું મોટી વાત છે? તો અહીંયા આસન નથી મળ્યું તો બિના પીઠન ચ કેશવ, કેશવ નામનો જમાઈ છે એને આસન નથી મળ્યું તો એ જતો રહ્યો. હવે ખેડૂતની પત્ની કે આ 2 તો જવાનું નામ લેતા નથી, આનું શું કરીશું? ત્યારે કહે છે કે કાલ ભાત બનાવે ને તો ભાત થોડો કાચો રાખવાનો, એટલે કાચું ખાય ને એટલે જતા રહે. તો ભોજન પીરસ્યું, કાચો ભાત ખાધો. કક્ષમાં આવીને માધવ નામનો જમાઈ કહે કે અત્યાર સુધી તો ભોજન પણ કંઈક સારું મળતું હતું, પણ હવે તો ભોજન પણ કાચું પાકું મળે છે. એટલે હવે આપણી બેઇજ્જતી પ્રારંભ થઈ ગઈ, આપણે જતું રહેવું જોઈએ. ચોથો જમાઈ કે તારે જવું હોય તો જા, હું તો આવવાનો નથી. તો માધવ સ્થૂલ ભાતેન, તો માધવ નામના જમાઈને ભાત નથી મળ્યું તો એ પણ જતો રહ્યો. ખેડૂતની પત્ની કહે કે આ ચોથો તો જવાનું નામ લેતો નથી. ત્યારે ખેડૂત કહે કે અત્યાર સુધી એ 4 હતા અને આપણે 2 હતા. હવે વિધિના વિધાન એવા છે કે પેલું એકલો છે અને આપણે 2 છે. એટલે અહીંયા ખેડૂતે તેનું માથું પકડ્યું અને અહીંયા એની પત્નીના હાથ પકડ્યા, એને ઘરના દરવાજાની બહાર લઈ ગયા અને દરવાજાની બહાર જઈને તેને ધક્કો માર્યો કે ભાઈ તું તારા ઘરે જા, તારે અહીંયા વધારે રોકાવાની જરૂર નથી. તો નીચે જાય એટલે અહીંયા વહે ને તો બધાને પવિત્ર કરે. એની માટે વક્તાનું સ્થાન ઉપર છે અને શ્રોતાનું સ્થાન નીચે બતાવ્યું છે. તો અહીંયા સુખદેવજી મહારાજને બિરાજમાન કર્યા અને બિરાજમાન કરીને 2 પ્રશ્ન કર્યા. કે સર્વપ્રથમ પ્રશ્ન કયો કે મનુષ્યના પોતાના જીવનમાં એને શું કરવાનું, અને બીજા નંબરનો પ્રશ્ન કે જેનું મૃત્યુ અત્યંત સમીપમાં છે એને શું કરવાનું. હવે આ 2 પ્રશ્નમાંથી રાજાને કયા પ્રશ્નની સૌથી વધારે જરૂર છે? જેનું મૃત્યુ અત્યંત સમીપ હોય એને શું કરવાનું. પણ આ રાજાએ પહેલો પ્રશ્ન કયો પૂછ્યો? મનુષ્યએ પોતાના જીવનમાં શું કરવાનું. જ્યારે આ પ્રશ્ન પરીક્ષિતજી મહારાજે પૂછ્યો છે, પ્રથમ સ્કંદને વિરામ આપ્યો, દ્વિતીય સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. દ્વિતીય સ્કંદની અંદર સુખદેવજી મહારાજનું શ્રી શુક ઉવાચ, અને અહીંયા ભાગવતજીની શરૂઆત વર્યાન વકારથી કરી છે. વ એ અમૃત બીજ છે અને અહીંયા પહેલો શ્લોક કહે છે વર્યાન એસતે પ્રશ્ન કૃત લોક હિતમ નૃપ. અરે અહીંયા એવું નથી કીધું કે પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો, વર્યાન એસતે પ્રશ્ન. હવે વરાઈ ગયો છે, હવે અહીંયાથી એ કશે જવાનો નથી. અને આ પ્રશ્ન રાજા તમે કર્યો ને એ પોતાના લૌકિક હિત માટે કર્યો છે, આ બધા લોકોના હિત માટે કર્યો છે. અરે મનુષ્યની પોતાની જીવનની અડધી અવસ્થા ઊંઘવામાં જતી રહે અને અડધી અવસ્થા એ પરિવારના પોષણ માટે જતી રહે, તો પોતાનું કલ્યાણ ક્યારે કરે? વાલિયા લૂંટારાનું નામ સાંભળ્યું છે? એ વાલિયો લૂંટારો ચોરી કરે, એક સંત કહે કે તું આ ચોરી કરે એ પાપ લાગે, તું તારા પરિવારને પૂછ, આ તારા પાપના ભાગીદાર એ ખરા?
પરિવાર કહે કે પાપ તમે કરો તો એ પાપ કોને લાગે? તને. તમે એના અધિકારી અને એના ભાગીદારે અમે કેવી રીતે? જ્યારે વાલિયા લૂંટારે આટલું સાંભળ્યું ને તો એ જ વાલ્મીકી મુનિ મર્યા. કોઈ જપ તો જાણતા નથી, મરા મરાના જપ કરે છે, મરા 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 મરા. પણ ભગવાન તો એટલા દયાળુ છે ને કે મરાને પણ રામ કરે અને એની ભક્તિને સ્વીકાર કરે. માટે તમારે વિવાહ કરવાનો છે. આજથી ત્રીજા દિવસ એ મનુ મહારાજ આવશે અને પોતાની કન્યાનો વિવાહ એ તમારી સાથે કરાવશે. અહીંયા કરદમ મુનિ એ પોતાના આંખોની અંદર કચરારા આંખોની અંદર ભગવાન અહીંયા મેં સાજીને બેઠા છે. આજે કરદમ મુનિને એ દેવહૂતિ દેખવા માટે આવવાના છે. 3 દિવસ પછી ભગવાનની જે આકાશવાણી હતી એ જ પ્રમાણે કરદમ મુનિને ત્યાં દેવહૂતિમાં મનુ મહારાજ અને શતરૂપાનું આગમન થયું. અહીંયા મનુ મહારાજે 3 આસન પાથર્યા છે. એ આસન પર મનુ મહારાજ અને શત્રુપા બિરાજમાન થયા છે. પણ અહીંયા દેવહૂતિ બિરાજમાન થઈ નથી. કારણ કે કદાચ પતિ સેવા કરે તો પત્ની તેની પર બેસાય નહીં. પતિ કદાચ આસન પાથરે તો પત્નીએ બેસવું જોઈએ નહીં. આ પણ એક પાપ છે. પણ આ કલયુગની અંદર બધી સેવાઓ કોણ કરે? પતિદેવ જ કરે. પત્ની કોઈ સેવા ના કરે. એક નગરના એક રાજા હતા. એ રાજામાં એ નગરના રાજા પણ ઘરમાં રાણીનું ચાલે. ઘરમાં કોનું ચાલે? રાણીનું ચાલે. રાજા મનમાં વિચાર કરે કે આખા નગરનો હું રાજા અને મારા ઘરમાં રાણીનું ચાલે. આ બધાને આ વાત ખબર પડે તો મારી કેટલી અપકીર્તિ થાય. પણ આ નગરમાં જેટલા લોકો રહે છે એ બધાની ઘરે જ એવું છે કે મારી ઘરે જ એવું છે? હવે કોઈને પૂછાય તો ના. તો અહીંયા રાજાએ અહીંયા એલાન કરાવ્યું કે જે ઘરની અંદર સ્ત્રીનું ચાલતું હશે એ પુરુષને એક સફરજન આપવામાં આવશે, અને જે ઘરમાં પુરુષનું ચાલતું હશે ને એને ઘોડો આપવામાં આવશે. જેટલા લોકો આયા બધા સફરજન લઈને ગયા. એમાં એક વીર પુરુષ આયા. વીર પુરુષ આવીને કહે કે મારા ઘરમાં મારું ચાલે છે, મને ઘોડો આપો. રાજા કહે કે એક વીર આપણા નગરમાં છે જેના ઘરે એનું ચાલે છે, અમને ઘોડો આપો. 3 ઘોડા હતા. એક સફેદ હતો, એક લાલ હતો અને કાળો હતો. પેલો કે મને કાળો ઘોડો આપો. રાજાએ કાળો ઘોડો આપ્યો. લઈને ઘરે ગયો. પોતાની પત્નીને કહે કે જો રાજાએ મને ઘોડો આપ્યો. એની પત્ની કહે કે કાળો હું જોઈને લાયા. કયા કયા કલર હતા? તાકે એક લાલ હતો, એક સફેદ હતો અને કાળો હતો. તાકે સફેદ ના લવાય. એટલે પ્રસવની પીડા થાય એટલે અહીંયા પ્રસવની પીડા એને બહાર ખેંચે. અને જેવો જીવ આ પૃથ્વી પર પડે, ભૂમિ પરદબા ઢાબર પાણી, જબ જીવ હી માયા લપટાની. અમારા વ્રજમાં એક કહેવત છે કે ગોબર ગીરેગો તો કચું લેકે ઉઠેગો. જો કદાચ પોદરો પડે ને તો એમને ઊભો ના થાય, કંઈ લઈને ઊભો થાય, છેવટે દૂર લઈને ઊભો થાય. અને આપણે પોદરા રૂપે અહીંયા પૃથ્વી પર પડે ને એટલે માયા લઈને ઊભા થઈએ. આ મારો બાળક, આ મારો પરિવાર, આ બધી માયાની અંદર મનુષ્ય રત રહે. અને આ જ માયામાં રત રહે ને તો પુનરપી મરણમ, પુનરપી જનનમ, પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. કંઈક માગે ને પિતાજી આ લાવવું પડશે, તને લાવી આપીશ થોડા દિવસ પછી, અત્યારે પૈસા નથી. પણ દીકરી કહે ને કે પિતાજી આ જોઈશે તો બાપ કંઈ વિચાર ન કરે. દીકરી માગે ને એ આપે. કારણ કે દીકરી હોય ને એ 2 કુલને તારે. દીકરી 2 કુલને તારે છે. એક પોતાના પિતાના કુલને અને એક પતિના કુલને. એટલે દીકરી એ 2 કુલને તારે. એના બાપનું ખોટું નથી બોલતી. કહેવા લાગી અરે હા, આટલા દિવસથી મારા પિતાના ઘરે જ હતી, આજે તો મહાદેવજીને લેવા માટે આવી છે. બેન તમે ચાલો, હું તમારી જોડે જ આવું છું. જ્યારે આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે સતી એ મહાદેવજી પાસે ગઈ અને મહાદેવજી રામ નામના જપ કરી રહ્યા છે. સતી મહારાણી કહે છે મહાદેવજી નમસ્કાર. મહાદેવજી કંઈ બોલ્યા નહીં. મહાદેવજીને પાછું અહીંયા પગે લાગી છે. તે સમયે
ભગવાન ભોલેનાથ કહેવા લાગ્યા કે બોલો સતી મહારાણી, તમને કઈ વસ્તુની યાચના છે? ત્યારે કહે છે કે આજે મારા પિતાજીના ઘરે બહુ મોટો યજ્ઞ છે, મારે મારા પિતાજીના ઘરે યજ્ઞમાં જવું છે, ચાલો આપણે પિતાજીના ઘરે યજ્ઞમાં જઈએ. મહાદેવજી કહે કે તારા પિતાજીના ઘરે યજ્ઞમાં તો જાઉં, પણ યજ્ઞમાં જવા માટે કોઈ કંકોત્રી તો આવી નથી, કોઈ નિમંત્રણ તો આવ્યું નથી, તો નિમંત્રણ વગર કોઈ જગ્યા પર કેવી રીતે જવાય? સતી મહારાણી કહે કે કેવી વાત કરો છો? ગુરુના ઘરે જવા, પિતાના ઘરે જવા અને પતિના ઘરે જવા આમંત્રણની જરૂર હોય? અરે પિતાના ઘરે તો બોલાયા વગર જવું જોઈએ, પતિના ઘરે પણ બોલાયા વગર જવું જોઈએ, એમાં આમંત્રણની જરૂર ના હોય. કાલ સવારે મારા પિતાજીને ખબર પડશે તો મને કેવું લડશે કે અરે સતી તારે આમંત્રણની જરૂર હોય, ત્યારે તો અરે આવી જવાનું હોય. એની માટે આપણે કોઈ આમંત્રણની જરૂર નથી, આપણે પિતાજીના ઘરે જઈએ. મહાદેવજી કહે છે કે પિતાજીના ઘરે સતી મહારાણી જવાની વાત તો કરો છો, પણ તમારા પિતાજીએ બધાને આમંત્રણ આપ્યું, આપણાને આમંત્રણ એટલે નથી આપ્યું કે તમારા પિતા અને મારી વચ્ચે કલહ થઈ ગયો હતો, એના જ કારણે તમારા પિતાજીએ મને આમંત્રણ નથી આપ્યું. સતી મહારાણી કહે કે મને વાત ખબર છે, પણ એમાં મહાદેવજી ભૂલ તમારી છે. મારા પિતા હતા, જો તમે સ્વાગતમાં ઊભા થઈ ગયા હોત તો કયો અપરાધ થઈ જાત? ત્યારે મહાદેવજી કહે છે કે જેને પોતાના દેવનું અભિમાન હોય ને એની માટે કોઈ પણ દિવસ ઊભું ના થવાય. તારા પિતાને એમના દેવનું અભિમાન હતું, એની માટે ઊભો નથી થયો. સતી મહારાણી કહે કે હવે પિતાજી અને પતિ વચ્ચે જો કલહ થયો છે તો મારે જ હવે આ ઝઘડો શાંત કરાવવો પડશે. સતી મહારાણી કહે છે હું મારા પિતાના ઘરે યજ્ઞમાં જઈશ અને મારા પિતાજીને કહીશ કે તમને લેવા માટે આવે. મહાદેવજી કહે છે કે સતી તમે જશો નહીં, તમારું કલ્યાણ નહીં થાય. મહાદેવજી ના પાડે છે તમે જશો નહીં, તમારું કલ્યાણ નહીં થાય. પણ સતી મહારાણી કહે કે ના, મારે મારા પિતાના ઘરે યજ્ઞમાં જવું છે. પિતાના ઘરે યજ્ઞમાં જવા માટે રવાના થાય. તે સમયે નંદી મહારાજ કહે કે માં તમે એકલા નહીં જાઓ, અમે પણ તમારી જોડે આવીએ છીએ. અહીંયા જે નંદી અને આદિગણને લઈને માં એ યજ્ઞમાં જાય છે, અને જ્યારે મારે માં યજ્ઞમાં પહોંચ્યા છે, પિતા ભવન જબ ગઈ ભવાની, દક્ષ ત્રાસ કાહુ નહીં સન્માની. જ્યારે પિતાના ભવનમાં માં ભવાની ગયા છે, પણ દક્ષે બધાને ના પાડી છે કે કોઈએ પણ સતીનું સ્વાગત કરવાનું નથી.